Hello everyone, I am Nagajyoti, lecturer in Computer Science Department, and I am dealing a computer subject, that is object-oriented programming using Java subject. And previous topic, we are completing 2 units, and now let us discuss about third unit. In this lectures, we are discussing about third unit. In previous lectures, we are discussing about control statements and how many types of control statements are there, and we discuss in detail what is the syntax for control statement and flowchart and with examples. And also we discuss we define how to define a class and how to create objects, and what is constructor, and we discussing about another topic, overloading. What is overloading and what is overriding, and what is the difference between overloading and overriding, and some of the few concepts like access specifiers, all are discussed about in previous sessions. This is our third unit. In this unit we are discussing about few topics. Those are inheritance, types of inheritance, method overriding, final variables and methods, abstract methods and classes. And also we discussing about what is array and how many types of arrays are there, and what is string, some of the string methods in Java, and we also learn about wrap classes and vector and interfaces. But in this lecture we are only concentrated on these topics, that is inheritance, types of inheritance, method overriding, final variables and methods, abstract methods and classes. And now let us discuss about inheritance. Already we heard about the word inheritance. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెక్షన్స్లో మనం ఆల్రెడీ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే వర్డ్ని మీరు ఆల్రెడీ విన్నారండి. ఎక్కడంటే ఫస్ట్ యూనిట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ features of object oriented programming language. In that we discuss about inheritance topic. Okay, as the name suggests, inheritance means to take something that is already made. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ మనకి తయారైన లేదా మనం ఆల్రెడీ డిఫైన్ అంటే ఆల్రెడీ మనం డిఫైన్ చేసిన వాటిని మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి ఉండే కాన్సెప్టే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్లో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ది ఫీచరే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ object oriented programming. It is the concept that is used for reusability purpose. ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసిన ఐదర్ క్లాస్ అవ్వచ్చు లేదా మెథడ్స్ని మనం ఏంటి అగైన్ మళ్ళీ డిఫైన్ చేయనవసరం లేదు, లేదా మళ్ళీ అగైన్ కోడింగ్ అనేది రాయనవసరం లేకుండా ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసిన వాటిని మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. Inheritance is the mechanism through which we can derive classes from other classes. ఇన్హెరిటెన్స్ అనే మెకానిజం ఏంటి అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక క్లాస్లో ఉండే డేటా మెంబర్స్ అవ్వచ్చు, మెథడ్స్ని వేరొక క్లాస్లో యూజ్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యే కాన్సెప్టే ఇన్హెరిటెన్స్. ద డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ చైల్డ్ క్లాస్ ఆర్ the subclass, or we can say the extended class, and the class from which we are deriving the subclasses is called base class or the parent class. అంటే ఇక్కడ మనకి ఒరిజినల్ది ఒకటి ఉంటుందండి. అంటే ఆల్రెడీ మనం డిఫైన్ చేసుకున్నది ఒక క్లాస్ ఉంటే ఆ క్లాస్ నుంచి ఇంకొక క్లాస్లో, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది, వై అనే ఒక క్లాస్ ఉంది. ఎక్స్ అనే క్లాస్లో నేను 2 మెథడ్స్ని డిఫైన్ చేసుకున్నాను. సేమ్ అవే మెథడ్స్ని నేను వై అనే క్లాస్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు.
విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఎక్స్ క్లాస్లో ఉండే మెథడ్స్ని వై క్లాస్లో నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్టెండ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి నేను ఏం చేస్తానంటే ఎక్స్ క్లాస్లో ఉండే మెథడ్స్ని వై క్లాస్లో కూడా యూజ్ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు నాకు ఎక్స్ వై 2 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఎక్స్ క్లాస్ నుంచి డెరైవ్ అవుతుంది కాబట్టి వై క్లాస్ని నేను ఏమంటాను అంటే డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఆర్ సబ్ క్లాస్ ఆర్ చైల్డ్ క్లాస్ అంటాను. ఓకేనా అండి. డెరైవ్డ్ క్లాస్ అనొచ్చు, సబ్ క్లాస్ అనొచ్చు, లేదా చైల్డ్ క్లాస్ అనొచ్చు. మెయిన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటాము అంటే పేరెంట్ అండి. పేరెంట్ క్లాస్ ఆర్ బేస్ క్లాస్ అంటాం. ఓకేనండి. దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. Terms used in this inheritance concept. Which terms are used in this inheritance concept? అసలు ఎలాంటి టర్మినాలజీ అనేది ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ మొత్తం మీద మనం కొన్ని వర్డ్స్ అనేవి వింటామండి. ఆ వర్డ్స్ టర్మ్స్ని బట్టి మనం వర్కింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ నేమ్స్ అనేది పిలవడం జరుగుతుంది. ఆ టర్మ్స్ అనేవి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఇన్హెరిటెన్స్. అసలు ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే డెఫినేషన్ పరంగా ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ వేర్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్వైర్స్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని తీసుకునే కాన్సెప్టే మనకి ఇన్హెరిటెన్స్. నెక్స్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్లో నెక్స్ట్ యూస్ చేసే టర్మినాలజీ ఏంటి అంటే సబ్ క్లాస్. సబ్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ సూపర్ క్లాస్, సబ్ క్లాస్ ఆల్రెడీ మనం చదివాం. ప్రీవియస్ స్లైడ్లో మనం చూసామండి. సూపర్ క్లాస్ అంటే ఏంటి అంటే మెయిన్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో అదే చెప్తున్నారు. క్లాస్ హ్యూజ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ బై సబ్ క్లాస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సూపర్ క్లాస్. ఒక మెయిన్ ఆల్రెడీ ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం ఎక్స్ వై అని చెప్పి. ఎక్స్ అనేది సూపర్ క్లాస్ అయితే ఏ క్లాస్ నుంచి ఒక క్లాస్ నుంచి ఇంకొక క్లాస్కి ప్రాపర్టీస్ అంటే ఆ క్లాస్లో ఉండే మెథడ్స్ అవ్వచ్చు, మెథడ్స్ని మనం తీసుకుంటామో ఆ మెయిన్ క్లాస్ అనే దాన్ని ఏమంటాం అంటే సూపర్ క్లాస్ ఆర్ పేరెంట్ క్లాస్ అంటాం. సబ్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? క్లాస్ విచ్ ఇన్హెరిట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ సబ్ క్లాస్. మెయిన్ క్లాస్ నుంచి ప్రాపర్టీస్ని తీసుకునే వాటిని ఏమంటాం అంటే సబ్ క్లాస్ ఆర్ చైల్డ్ క్లాస్ ఆర్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ అంటాం. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్? ఇన్ దిస్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ వీ యూజ్ 2 keywords, that is extends and implements. ఎస్ రాయాలండి, ఎక్స్టెండ్ అని లీవ్ చేయకూడదు. ఎక్స్టాండ్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఎస్ ఉంటుంది. ఓకేనా అండి. కీవర్డ్స్ వచ్చేసరికి ఎక్స్టాండ్స్, ఇంప్లిమెంట్స్ అనే 2 కీవర్డ్స్ని యూజ్ చేస్తాం ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్లో. అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇన్హెరిటెన్స్ types: single inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance, multiple inheritance, and hybrid inheritance. In Java, inheritance are classified into 5 types. First one, single inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance, and fourth one, multiple inheritance, and fifth one, hybrid inheritance. Let us discuss about first type, that is single inheritance concept. Single inheritance, only one superclass. If a superclass contains only one subclass, then the type of inheritance is known as single inheritance. సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఓన్లీ వన్ సూపర్ క్లాస్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము అంటే సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంట. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓన్లీ సబ్ క్లాస్ అంటే ఒక సూపర్ క్లాసు ఒక సబ్ క్లాస్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. లెట్ us see ద డయాగ్రామ్లో చూడండి. ఒక క్లాస్ ఏ అనేది ఒక క్లాస్ అనుకుంటే బి అనేది ఒక క్లాస్ అనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి సూపర్ క్లాస్ ఒకటే ఉంది, నెక్స్ట్ మనకి సబ్ క్లాస్ కూడా ఒకటే ఉంది. ఓకేనండి. అంటే ఏ అనేది సూపర్ క్లాస్ అయితే బి అనేది ఏమవుతుంది అంటే సబ్ క్లాస్ అవుతుందండి. అదే ఒకసారి చూడండి. ద క్లాస్ ఏ సర్వ్స్ యాజ్ ఏ సూపర్ క్లాస్ ఫర్ ద సబ్ క్లాస్ బి. ఏ సబ్ క్లాస్ విత్ సూపర్ క్లాస్ ఈజ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్. ఇవి సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే మనకి ఒక సూపర్ క్లాస్ ఉంటుంది, ఒక సబ్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఏ అనేది సూపర్ క్లాస్ అయితే బి అనేది ఏంటండి సబ్ క్లాస్.
This is the concept of single inheritance. Let us see the syntax for single inheritance. ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం, ఒక సూపర్ క్లాసు ఒక సబ్ క్లాస్ ఉంటుంది. క్లాస్ ఏ అనేది ఏంటండి? సూపర్ క్లాస్. క్లాస్ ఏ అని డిఫైన్ చేశాను. క్లాస్ ఎవ్రీ క్లాస్ మనకి ఓపెన్ క్లోజింగ్ పారాన్సిస్, ఇన్సైడ్ ద ఓపెన్ క్లోజింగ్ పారాన్సిస్ వీ కెన్ డిఫైన్ మెథడ్స్. ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదండి, అవి సమ్ ఎగ్జాంపుల్, సమ్ కోడ్, సమ్ మెథడ్స్, 2 మెథడ్స్ అనుకోండి. ఇప్పుడు క్లాస్ ఏ అనేది సూపర్ క్లాస్ అయితే క్లాస్ బి అనేది సబ్ క్లాస్ అవుతుంది. సింటాక్స్ అంటే సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఏ క్లాస్లో ఉండే మెథడ్స్ని, ఏ యొక్క ప్రాపర్టీని బి క్లాస్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటుంది, అంటే డిరైవ్ చేసుకుంటుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ 2 కీవర్డ్స్ యూజ్ చేస్తామని ఆల్రెడీ టర్మ్స్ ఇన్ ఇన్హెరిటెన్స్, టర్మ్స్ ఇన్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్లో మనం చెప్పాం. ఏమని? ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది ఎక్స్టాండ్స్, ఇంప్లిమెంట్స్. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే కీవర్డ్స్ ఏంటి అంటే ఎక్స్టాండ్స్. సింటాక్స్ ఎలా రాస్తామంటే క్లాస్ బి ఎక్స్టాండ్స్ ఏ. ఓకేనండి. క్లాస్ తర్వాత ఏదైతే డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఉందో ఆ నేమ్ రాయాలి. నెక్స్ట్ ఎక్స్టాండ్స్ రాస్తాం. తర్వాత ఏది సూపర్ క్లాస్ ఉంటే ఆ సూపర్ క్లాస్ రాయాలి. ఇక్కడున్న సూపర్ క్లాస్ ఏంటి అంటే ఏ. కాబట్టి క్లాస్ బి అనేది ఏంటి? సబ్ క్లాస్. క్లాస్ బి ఎక్స్టాండ్స్ ఏ. ఇది సింటాక్స్ ఫర్ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్. నెక్స్ట్ వన్, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. మల్టీ లెవెల్ మీన్స్ నేమ్లోనే ఉంది చూడండి. మల్టీ లెవెల్ అంటే ఒకటి కాకుండా మోర్ దాన్ 1 లెవెల్, అంటే ఒక సూపర్ క్లాస్ ఉండి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ క్లాసెస్, ఒక సబ్ క్లాస్ నుంచి ఇంకొక సబ్ క్లాస్కి ఉంటే వాటిని మల్టీ లెవెల్ అంటారు. మల్టీ లెవెల్ అంటే ఒకటి కాకుండా మల్టీ లేయర్స్ అంటారు. మల్టీ లేయర్స్ అంటే ఏంటి? ఒక దానిపైన ఇంకొకటి, ఒక దానిపైన ఇంకొకటి, అలా మనకి లేయర్స్ టైప్లో ఉంటే వాటిని మల్టీ లేయర్స్ అని ఎలా అంటామో, ఇక్కడ కూడా మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే మల్టిపుల్, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఉంటాయి. ఇఫ్ ఏ సబ్ క్లాస్ ఈజ్ derived ఫ్రమ్ అనదర్ సబ్ క్లాస్ ఆఫ్ ఏ సూపర్ క్లాస్ then that type of inheritance is known as multi-level inheritance. ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఈ డెఫినేషన్కి అర్థం ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్ ఎట్ ద డయాగ్రామ్. ఒకసారి మీరు పక్కనున్న డయాగ్రామ్ చూడండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏమున్నాయి? సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఓన్లీ ఏ టు బి ఆర్ బి టు సి. ఏ టు బి తీసుకున్నాం అనుకోండి, అదొక సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్. అదే బి టు సి తీసుకుంటే అదొక సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఎందుకని? ఒక సూపర్ క్లాస్కి ఒక సబ్ క్లాస్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. ఇక్కడ కాకపోతే నాకు ఇక్కడ ఏమున్నాయి అంటే మోర్ దాన్ 1 సబ్ క్లాస్ ఉంది. ఏకి చూసుకుంటే ఏకి బి సి కూడా సబ్ క్లాసెస్ అవుతాయి. ఓకేనా అండి? ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఏ టు బి, ఇవి రెండు చూసుకుంటే ఏ అనేది సూపర్ క్లాస్, బి అనేది సబ్ క్లాస్. నెక్స్ట్ బి టు సి చూసుకుంటే బి అనేది సూపర్ క్లాస్ అవుతుంది, సి అనేది సబ్ క్లాస్ అవుతుంది. ఓకేనా అండి? అదే చెప్తున్నారు, ఇఫ్ ఏ సబ్ క్లాస్ ఈజ్ derived ఫ్రమ్ అనదర్ సబ్ క్లాస్ ఆఫ్ ఏ సూపర్ క్లాస్ దెన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇక్కడ చూడండి, the class A serves as a base class for the class B. ఇక్కడ బేస్ క్లాస్ అనొచ్చు, సూపర్ క్లాస్ అనొచ్చు, లేదా పేరెంట్ క్లాస్ అనొచ్చు. బీకి ఏ ఏమవుతుందండి? సూపర్ క్లాస్ ఆర్ బేస్ క్లాస్ ఆర్ పేరెంట్ క్లాస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ బి విచ్ ఇన్ టర్మ్ సర్వ్స్ యాజ్ ఏ బేస్ క్లాస్ ఫర్ ద డెరైవ్డ్ క్లాస్ సి. ఓకేనా అండి? ఇక్కడ చూసుకుంటే సికి బి ఏమవుతుంది? సూపర్ క్లాస్ ఆర్ బేస్ క్లాస్ ఆర్ పేరెంట్ క్లాస్ అవుతుంది. సి అనేది బీకి ఏమవుతుంది అంటే డెరైవ్డ్ క్లాస్ అవుతుంది. ఓకేనండి? ద చైన్ ఏబిసి ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ఇన్హెరిటెన్స్ పాత్. ఏబిసి అని రాస్తే ఇన్హెరిటెన్స్ పాత్ ఏ టు బి అవుతుంది, బి టు సి అవుతుంది. ఇది మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ క్లాసెస్ ఉంటున్నాయి, ఒక సూపర్ క్లాస్ కాదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేది సూపర్ క్లాస్ అయితే బి దానికి ఉన్న డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఆర్ సబ్ క్లాస్. అగైన్ బి టు సి చూసుకునేసరికి సి ఏమో డెరైవ్డ్ క్లాస్ అవుతుంది, బి అనేది సూపర్ క్లాస్ అవుతుంది. ఓకేనండి? దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. Let us see the syntax for multi-level inheritance.
A derived class with multi-level base classes is declared as follows. ఎలా చేస్తామంటే ఇక్కడ చూడండి, మల్టీ లెవెల్ అంటే క్లాస్ ఏ మెంబర్స్, ఓకేనండి, దీని యొక్క క్లాస్ మెంబర్స్ని క్లాస్ బి అనేది ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఏ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని బి తీసుకుంటుంది, బి యొక్క ప్రాపర్టీస్ని సి తీసుకుంటుంది. సింటాక్స్ ప్రకారం మనం క్లాస్ ఏ అనేది ఏంటి, సూపర్ క్లాస్ అని చెప్పుకున్నాం. బి అనేది ఏ యొక్క సబ్ క్లాసు, సి అనేది బికి సబ్ క్లాసు. ఓకేనండి, క్లాస్ ఏ డిఫైన్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ బి అనేది దేన్ని ఎక్స్టెండ్స్ చేసుకుంటుంది, ఏ క్లాస్లో ఉండే ప్రాపర్టీస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి బి అనేది సబ్ క్లాస్, ఏ అనేది సూపర్ క్లాస్. నెక్స్ట్ క్లాస్ సి ఎక్స్టెండ్స్ బి, ఓకేనండి, బి యొక్క ప్రాపర్టీస్ని ఎవరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటున్నారు, సి చేసుకుంటుంది. దిస్ ప్రాసెస్ మే బీ ఎక్స్టెండెడ్ టు ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్ సి కెన్ ఇన్హెరిట్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ బోత్ ఏ అండ్ బి. ఓకేనండి, అంటే సి క్లాస్ అనేది నాకు ఏ క్లాస్లో ఉండే మెథడ్స్ని తీసుకుంటుంది, బి క్లాస్లో ఉండే మెథడ్స్ని తీసుకుంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ ఏలో నేను ఒక మెథడ్ని తీసుకున్నాను, సమ్ ఎక్స్ అనే మెథడ్ని తీసుకున్నాను. బి క్లాస్ వచ్చేసరికి సమ్ వై అనే మెథడ్ని తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు సికి ఎక్స్ వై కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఏ ఉండే ప్రాపర్టీని బి ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటుంది, అలాగే బి యొక్క ప్రాపర్టీస్ని అన్నిటిని సి ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి సిలో మనకి ఏ బికి సంబంధించిన మెథడ్స్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా మనకి సి క్లాస్లో అనేవి ఉంటాయి. ఓకేనా అండి, దిస్ ఈజ్ ద సింటాక్స్ ఫర్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. డయాగ్రామాటిక్గా చూసుకుంటే మనకి క్లాస్ ఏ అనేది మెయిన్ క్లాస్, దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ని ఎవరు తీసుకుంటారు, క్లాస్ బి తీసుకుంటారు. క్లాస్ బి అంటే క్లాస్ ఏ బి యొక్క ప్రాపర్టీస్ని ఎవరు తీసుకుంటారు అంటే క్లాస్ సి తీసుకుంటుందండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. నెక్స్ట్ వన్, హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్. If a superclass has two or more subclasses, then that type of inheritance is known as hierarchical inheritance. ఇక్కడ మనకి ఒక సూపర్ క్లాస్కి మనకి మోర్ దాన్ వన్ సబ్ క్లాస్ ఆర్ మోర్ దాన్ వన్ చైల్డ్ క్లాస్ ఆర్ మోర్ దాన్ వన్ డెరైవ్డ్ క్లాసెస్, సబ్ క్లాస్ అన్నా డెరైవ్డ్ క్లాస్ అయినా చైల్డ్ క్లాస్ అన్నా మూడు ఒకటే. ఓకేనండి, సూపర్ క్లాస్ అన్నా పేరెంట్ క్లాస్ అన్నా బేస్ క్లాస్ అన్నా ఈ మూడు ఒకటే. ఈ మూడు వాటిలో మీరు దేనైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనండి, ఇక్కడ టర్మినాలజీలో మనం ఏం యూస్ చేస్తామంటే ఇఫ్ ఏ సూపర్ క్లాస్ హ్యాస్ టూ ఆర్ మోర్ సబ్ క్లాసెస్, ఒక సూపర్ క్లాస్కి మోర్ దాన్ టూ సబ్ క్లాసెస్ ఉంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ని ఏమంటాము అంటే హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, ఏ అనేది ఒక క్లాసు, ఏ నుంచి నాకు ఎన్ని సబ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ నాకు 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. అవేంటి, బిసిడి, బి యొక్క క్లాసు, సి యొక్క క్లాసు, డి యొక్క క్లాసు. ఓకేనండి, ఏ యొక్క ప్రాపర్టీస్, ఏ క్లాస్లో ఉండే ప్రాపర్టీస్ని నాకు ఈ 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ బిసిడి, ఈ 3 క్లాసెస్లో కూడా నేను ఏ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా అండి, ఇది ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్. The class A serves as a superclass for the subclasses B, C, D. ఓకేనండి, ఇప్పుడు దీనికి హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్కి సింటాక్స్ ఏంటి అంటే మల్టీ లెవెల్కి హైరార్కికల్కి డిఫరెన్స్ చూసుకోండి. మల్టీ లెవెల్ అంటే ఏ నుంచి బీకి వస్తుంది, బి నుంచి సికి వస్తుంది. ఇక్కడ నాకు బీకి సికి డికి ఉన్న ఒకే ఒక క్లాస్ ఏంటి అండి, ఏ క్లాస్. కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా నాకు బి అయినా సి అయినా డి అయినా ఎక్కడి నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటుంది అంటే ఏ క్లాస్ నుంచే ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటుంది. క్లాస్ ఏ, అందులో నేను మెథడ్స్ రాసుకున్నాను. నెక్స్ట్ క్లాస్ బి ఎక్స్టెండ్స్ ఏ, అగైన్ క్లాస్ సి ఎక్స్టెండ్స్ ఏ, ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది, క్లాస్ సి కూడా ఏ నుంచే తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ డి కూడా క్లాస్ డి ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ ఏ. ఓకేనండి, ఏ నుంచే నాకు బిసిడి కూడా ప్రాపర్టీస్ని తీసుకుంటుంది. కాబట్టి నేను ఎక్స్టెండ్స్ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా సూపర్ క్లాస్ నాకు ఒకే ఒకటి అవుతుంది. ఆ ఒక్కటి ఏంటి అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏ. ఓకేనండి, దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హైరార్కికల్ ఇన్హెరిటెన్స్. And let us discuss about next one, multiple inheritance. If a
Subclass is derived from two or more superclasses. Then the type of inheritance is known as multiple inheritance. మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి టూ సూపర్ క్లాసెస్ ఉండాలి. టూ సూపర్ క్లాసెస్ నుంచి ఒక సబ్ క్లాస్కి మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటే, అంటే మనం ఆల్రెడీ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ చూసాము, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ చూసాము. అందులో ఏంటి, ఒక సూపర్ క్లాస్కి ఒక సబ్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక సబ్ క్లాస్కి టూ సూపర్ క్లాసెస్ ఉంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ని ఏమంటామంటే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. జావా అనేది ఈ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని సపోర్ట్ చేయదు. కానీ జావాలోని ఒక ఫీచర్ యూస్ చేసి, అంటే ఒక టాపిక్ని యూస్ చేసి మనం ఈ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఆ టాపిక్ ఏంటి అంటే ఇంటర్ఫేసెస్ కాన్సెప్ట్ అని ఉంటుంది. ఇంటర్ఫేసెస్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి మనం ఈ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఓకేనండి, ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్లో క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి ఎక్స్టెండ్స్ క్లాస్ సి. క్లాస్ సి అనేది మనకి క్లాస్ ఏ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటుంది, అలాగే క్లాస్ బి యొక్క ప్రాపర్టీస్ని కూడా ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, Java does not directly supports multiple inheritance, but this concept is implemented by using a interfaces. A Java class cannot be a subclass of more than one superclass. It can implement more than one interface. ఓకేనండి, ఇక్కడ మనకి జావా అనేది ఓన్లీ వన్ సబ్ క్లాస్కి మనకి ఒక సూపర్ క్లాస్ మాత్రమే ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ మనకి మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్లో ఏమవుతుంది, ఒక సబ్ క్లాస్కి టూ సూపర్ క్లాసెస్ ఉంటున్నాయి. కాబట్టి దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మనం ఇంటర్ఫేస్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా అండి, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్ట్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ జావా. అండ్ లాస్ట్ వన్, హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. Hybrid inheritance. In simple terms, you can say that hybrid inheritance is a combination of single and multiple inheritance. Hybrid inheritance అనేది కాంబినేషన్ ఆఫ్ సింగిల్ అండ్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ని మనం కలిపి ఒక ఇన్హెరిటెన్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. అది ఏంటి అంటే హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇక్కడ చూస్తే హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్లో మనకి ఏ టు బి అనేది ఒక పాత్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏ టు సి. ఇక్కడ హైబ్రిడ్ అనేది ఎనీ కాంబినేషన్ అండి. సింగిల్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ యూస్ చేయొచ్చు, సింగిల్ హైరార్కీ యూస్ చేయొచ్చు. ఓకేనండి, సింగిల్ మల్టీ లెవెల్ కూడా మనం యూస్ చేసి సింగిల్ కాదు కానీ మల్టీ లెవెల్ అండ్ ఇంకొకటి హైరారికల్ కాంబినేషన్ యూస్ చేసి కూడా మనం హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం సింగిల్ అండ్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ యూస్ చేసి ఈ హైబ్రిడ్ కాన్సెప్ట్, హైబ్రిడ్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూస్తే ఏబిసి, ఓకేనా అండి. బి టు డి అనేది సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ తీసుకోవచ్చు. అదే మల్టిపుల్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాం, ఒక్క సబ్ క్లాస్కి టూ సూపర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ నాకు ఉన్న ఒక్క సబ్ క్లాస్ ఏంటండి, డి అనేది నాకు టూ సూపర్ క్లాసెస్ నుంచి, బిసి అనేవి టూ సూపర్ క్లాసెస్ అనుకుంటే బీసీ నుంచి నాకు డి అనేది ప్రాపర్టీస్ అనేది తీసుకుంటుంది. కాబట్టి ఇది మల్టీ లెవెల్. సింగిల్ అంటే ఏ టు బి అవ్వచ్చు లేదా ఏ టు సి. ఓకేనండి, ఇది hybrid inheritance. A hybrid inheritance can be achieved in the Java in the same way as multiple inheritance can be using interfaces. Hybrid interfaces ni మనం ఇంప్లిమెంట్ హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా మనం యూస్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఇంటర్ఫేసెస్ అనే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసే మనం హైబ్రిడ్ ఇంటర్ఫేసెస్ని కూడా హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాం విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేసెస్. మనకి మల్టిపుల్ అండ్ హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే జావాలో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్. ఓకేనండి, మొత్తం మనకి 5 టైప్స్ ఉన్నాయి ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్: సింగిల్, మల్టీ లెవెల్, హైరారికల్, మల్టిపుల్ అండ్ హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. సింగిల్ అంటే ఒకే సూపర్ క్లాస్ ఉంటుంది, అలాగే ఒకే సబ్ క్లాస్ ఉంటుంది, దాన్ని సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. అలాగే మల్టీ లెవెల్ అంటే
మల్టీ లెవెల్ అంటే మనకి ఒక సూపర్ క్లాస్ ఉంటుంది, ఒక సబ్ క్లాస్ ఉంటుంది. మళ్ళీ అగైన్ ఆ సబ్ క్లాసే ఇంకొక క్లాస్కి సూపర్ క్లాస్ అవుతుంది. అంటే ఏ టు బి, బి టు సి అని చెప్పాం. అది మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. హైరారికల్ మీన్స్ మనకి ఒక సూపర్ క్లాస్ ఉంటుంది, మల్టిపుల్ మోర్ దాన్ 1 or 2 సబ్ క్లాసెస్ ఉంటే దాన్ని మనం హైరారికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. అదే మల్టిపుల్ అంటే ఏంటి? మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఒక సబ్ క్లాస్ అనేది 2 సూపర్ క్లాస్ నుంచి ఎక్స్టెండ్ అయితే దాన్ని మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. హైబ్రిడ్ అంటే కాంబినేషన్, సింగిల్ మల్టిపుల్ అవ్వచ్చు, లేదా సింగిల్ హైరారికీ కాంబినేషన్లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్. Let us see the example of inheritance program. Classroom. Class name. Class is a keyword. రూమ్ అనేది మనకి ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం, క్లోజ్ చేసుకోవాలి. విత్ ఇన్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ వీ కెన్ డిఫైన్ డేటా మెంబర్స్ అండ్ మెథడ్స్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇంట్ స్పేస్ లెంత్ సెమికోలన్ ఇంట్ స్పేస్ బ్రెత్. ఈ 2 కూడా డేటా మెంబర్స్ అంటాం, లేదు అంటే వేరియబుల్స్. లెంత్ బ్రెత్ అనేవి వేరియబుల్స్. నెక్స్ట్ మెథడ్ వచ్చేసరికి మెథడ్ నేమ్ వచ్చేసరికి రూమ్, క్యాపిటల్ ROOM రూమ్. ఆర్ ఒకటి క్యాపిటల్, రిమైనింగ్ అనేది స్మాల్. సేమ్ క్లాస్ నేము మెథడ్ నేము సేమ్ అయితే ఏమని చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెక్షన్స్లో మనం ఏం చేసామండి, క్లాస్ నేము అలాగే మెథడ్ నేము సేమ్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం, మెథడ్ నేమ్ అని పిలుస్తాము అంటే కన్స్ట్రక్టర్ అని పిలుస్తాం. మెథడ్ నేమ్ అని ఏమని పిలుస్తామండి, కన్స్ట్రక్టర్. ఇక్కడ మనం మెథడ్లో 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ని పాస్ చేస్తున్నాం. ఒకటి ఇంట్ ఎక్స్ అండ్ ఇంట్ వై. ఇంట్ ఎక్స్ స్పేస్ ఇంట్ స్పేస్ ఎక్స్ కామా ఇంట్ స్పేస్ వై. ఇక్కడ నేను వేరియబుల్ లెంత్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అని అసైన్ చేసుకున్నాను, బ్రెత్ ఈక్వల్ టు వై అని అసైన్ చేశాను. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి ఆల్రెడీ క్లోజ్ చేశాను. నెక్స్ట్ అనదర్ మెథడ్ వచ్చేసరికి ఇంట్ ఏరియా అని చెప్పి ఒక మెథడ్ని అగైన్ ఇంకొక మెథడ్ని డిఫైన్ చేశాను. ఆ మెథడ్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను, రిటర్న్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ సెమీకోలన్. ఈ మెథడ్లో ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇంట్ ఎక్స్ ఇంట్ వై అని చెప్పి నేను ఎక్స్కి వైకి వాల్యూస్ అనేవి నేను వేరే క్లాస్ నుంచి దీనికి నేను సెండ్ చేస్తాను. సెండ్ చేసినప్పుడు నేను పంపించే ఎక్స్ వాల్యూ అనేది లెంత్లో సేవ్ అవుతుంది, బ్రెత్లోనేమో వై వాల్యూ సేవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ నాకు స్టెప్ ఏముంది, ఫంక్షన్ ఉంది, ఏరియా అనే ఫంక్షన్ ఉంది. ఏరియా అనే ఫంక్షన్లో ఏమవుతుంది, రిటర్న్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్. ఓకేనండి, లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి క్లాస్ క్లోజ్ అయింది. నెక్స్ట్ వన్ క్లాస్ బెడ్రూమ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎక్స్టాండ్స్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఏ కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తామండి, ఎక్స్టాండ్స్ అని. ఓకేనండి, EXTENDS ఎక్స్టాండ్స్. ఎక్స్టాండ్ కాదు, ఎక్స్టాండ్స్ అనే రాయాలి. ఎక్స్టాండ్ అని రాస్తే మనకి ఎర్రర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది, ఎస్ పెట్టాలి. ఓకేనండి, రూమ్. ఇక్కడ సూపర్ క్లాస్ ఏంటి, రూమ్ అనేది సూపర్ క్లాస్, బెడ్రూమ్ అనేది సబ్ క్లాస్ అవుతుంది. ఓకేనా అండి, సూపర్ క్లాస్లో ఉండే ప్రాపర్టీస్ని సబ్ క్లాస్ అనేది ఇన్హెర్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ అగైన్ నేను ఇంకొక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేశాను. ఆ వేరియబుల్ ఏంటి, ఇంట్ హైట్. వేరియబుల్ ఏంటంటే ఇంట్ హైట్. నెక్స్ట్ బెడ్రూమ్ అనేది సేమ్ క్లాస్ నేము మెథడ్ నేమ్ సేమ్ కాబట్టి బెడ్రూమ్ ఆల్సో కన్స్ట్రక్టర్. ఇక్కడ నేను 3 పారామీటర్స్ని పాస్ చేస్తున్నాను. అవి ఏంటి అంటే ఇంట్ ఎక్స్ కామా ఇంట్ వై కామా ఇంట్ జెడ్. ఇక్కడ నేను సూపర్ అని చెప్పి కీవర్డ్ యూజ్ చేసి సూపర్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అని చెప్పి ఇస్తున్నాను. ఓకేనండి, సూపర్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అంటే నాకు ఏమవుతుంది, నాకు ఫంక్షన్ అనేది నాకు రూమ్ మెథడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఓకేనండి, నెక్స్ట్ హైట్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సెమీకోలన్. నెక్స్ట్ ఆ ఫంక్షన్ కాలింగ్ వెళ్ళాక అక్కడ నుంచి నాకు వాల్యూ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది. రిటర్న్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి నాకు అది రిటర్న్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంటూ వాల్యూమ్, రిటర్న్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ ఇంటూ హైట్. ఆల్రెడీ లెంత్ బ్రెత్ నాకు ఎక్కడ ఉంది, ఈ సూపర్ క్లాస్ నుంచి నాకు అంటే
సూపర్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఉండే లెంత్ బ్రెడ్త్ అనేది నాకు వస్తుంది. ఆల్రెడీ నేను హైట్ డిఫైన్ చేశాను. ఈ హైట్లో నేను ఏ వాల్యూ పెడుతున్నాను, ఎక్స్ వాల్యూ అనేది పెడుతున్నాను. ఓకేనండి. 2 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ సూపర్ క్లాస్ వచ్చేసి రూమ్, సెకండ్ సబ్ క్లాస్ వచ్చేసి బెడ్రూమ్. ఓకేనా అండి. నెక్స్ట్ మనకి ఇప్పటికి జస్ట్ 2 క్లాసెస్ అయ్యాయి అంతే. నెక్స్ట్ మనం మెయిన్ మెథడ్ అనేది రాయాలి కదా. ఆ మెయిన్ మెథడ్ అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాం. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ స్లైడ్లో మనం ఆల్రెడీ చూసాం. 2 క్లాసెస్ చూసాం. ఒకటి క్లాస్ రూమ్, ఇంకొకటి క్లాస్ బెడ్రూమ్ అండి. ఒకటి సూపర్ క్లాసు, ఇంకొకటి సబ్ క్లాసు. ఇప్పుడు మనకి 2 క్లాసెస్ రాసాం. 2 క్లాసెస్ రాసాక ప్రోగ్రాంలో మనం ఏం రాయాలి, కంపల్సరీ మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఉండాలి. మెయిన్ మెథడ్ ఉండాలి కాబట్టి నేను ఇంకొక క్లాస్ని తీసుకున్నాను. ఆ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి అంటే ఇన్హెర్ టెస్ట్. క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి ఇన్హెర్ టెస్ట్. విత్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ వీ కెన్ డిఫైన్ మెయిన్ మెథడ్. మెయిన్ మెథడ్ని డిఫైన్ చేస్తున్నానండి. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్ మెయిన్ ఓపెన్. నెక్స్ట్ బెడ్రూమ్ రూమ్ 1. ఓకేనండి. బెడ్రూమ్ అనేది నాకు సబ్ క్లాస్ అండి. సబ్ క్లాస్కి నేను ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనండి. బెడ్రూమ్ అనేది క్లాస్ అయితే స్మాల్ కేస్లో రూమ్ 1 అనేది ఏంటి అంటే ఆబ్జెక్ట్. అదేమవుతుంది, రూమ్ 1 ఈక్వల్ టు న్యూ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకునే టైప్స్ చెప్పాం. మనం న్యూ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి కూడా ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. రూమ్ 1 ఈక్వల్ టు న్యూ, సేమ్ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అది రాస్తున్నాం. బెడ్రూమ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నానండి. 14, 12, 10. ఓకేనండి. 14, 12, 10 అని చెప్పి వాల్యూస్. నెక్స్ట్ ఇంకొక వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. ఇంట్ స్పేస్ ఏరియా 1 అనే వేరియబుల్ని. దాంట్లో నేను త్రూ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకుని ఆల్రెడీ మనం సబ్ క్లాస్ అంటే సబ్ క్లాస్కి నేను ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటే సబ్ క్లాసు దేని యొక్క ప్రాపర్టీస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటుందండి, సూపర్ క్లాస్ ఏంటి, నాకు ఇక్కడ రూమ్ అనేది సూపర్ క్లాస్. ఆ రూమ్ అనే సూపర్ క్లాస్లో ఏమైతే ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో, ఏమైతే వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో లేదా ఏమైతే మెథడ్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా బెడ్రూమ్ అంటే సబ్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంది, నాకు బెడ్రూమ్ అని చెప్పి సబ్ క్లాస్ ఉంది, ఆ సబ్ క్లాస్లో నేను గెట్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి నేను బెడ్రూమ్ అనే క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకున్నా. త్రూ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ వీ కెన్ కాల్ ద మెథడ్స్ ఇన్ సూపర్ క్లాస్. అంటే రూమ్ అనే క్లాస్లో ఉండే మెథడ్స్ని నేను కాల్ చేయొచ్చు విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సబ్ క్లాస్కి మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా. ఓకేనండి. ఇప్పుడు నేను 2 క్లాసులకి సంబంధించి ఒకే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ. ఆ ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ కూడా నాకు దేనికి సంబంధించింది, సబ్ క్లాస్కి సంబంధించింది. ఆ సబ్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా నేను సూపర్ క్లాస్లో ఉండే మెథడ్స్ని వేరియబుల్స్ని గెట్ చేసుకుని నా వర్క్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకేనండి. ఇక్కడ ఇంట్ ఏరియా 1 ఈక్వల్ టు రూమ్ 1 డాట్ ఏరియా. నాకు ఏరియా అనేది ఎక్కడ ఉంది, ఏ క్లాస్లో ఉంది అంటే సూపర్ క్లాస్లో ఉంది. ఇక్కడ సూపర్ క్లాస్ ఏంటి, రూమ్ అనేది సూపర్ క్లాస్. రూమ్ అనే దాంట్లో నేను ఏరియా అని చెప్పి ఒక మెథడ్ని డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. ఓకేనా అండి. నెక్స్ట్ ఇంట్ వాల్యూమ్ 1 ఈక్వల్ టు రూమ్ 1 డాట్ వాల్యూమ్ని కాల్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నాకు వాల్యూమ్ అంటే ఎంత, వాల్యూమ్ అనేది నాకు ఇక్కడ ఎక్కడుంది, వాల్యూమ్ మెథడ్ అనేది సబ్ క్లాస్లో ఉంది. అంటే నేను ఒకే ఒక సబ్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకుని సూపర్ క్లాస్లో ఉండే మెథడ్ని కాల్ చేసుకుంటున్నాను, అలాగే సబ్ క్లాస్లో ఉండే మెథడ్ని కూడా కాల్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద మనకి డిస్ప్లే అవ్వడానికి మనం రాసే స్టేట్మెంట్. ఏరియా 1ని ప్రింట్ చేయమంటున్నాను, అలాగే వాల్యూమ్ 1లో ఉండే డేటాను కూడా ప్రింట్ చేయమంటున్నాం. నెక్స్ట్ మెయిన్ మెథడ్ని క్లోజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము, క్లాస్ని కూడా క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకేనండి. ఇక్కడ చూసుకుంటే నాకు ఏరియా 1 ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఆన్సర్ అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవ్వాలి, అలాగే వాల్యూమ్ 1 ఈక్వల్ టు అని చెప్పి నాకు వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ XY యూస్ చేసేమో ఏరియాని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను, XYZ యూస్ చేసేమో వాల్యూమ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ మనం ఏరియాలో కోడ్ ఏముంది,
ఏరియా మెథడ్లో కోడ్ ఏముందండి, రిటర్న్ ఆఫ్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్. లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ అంటే ఎక్స్ కామా వై. ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత 14, వై వాల్యూ ఎంత 12. 14 12s ఆర్ 168. వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ 1 అంటే 14 ఇంటూ 12 ఇంటూ 10 దట్ ఈజ్ 1680. ఓకేనండి. ఇది సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇక్కడ చూస్తే మనం ఒక సబ్ క్లాస్ ఉంది, ఒక సూపర్ క్లాస్ ఉంది. కాబట్టి ఒక సబ్ క్లాసు ఒక సూపర్ క్లాస్ ఉంటే, ఒక సూపర్ క్లాస్కి ఒక సబ్ క్లాస్ ఉంటే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్, సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ అండి. సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ వన్, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. Method inheritance enables us to define and use methods repeatedly in subclass without having to define the method again in subclass. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటండి, ఒక క్లాస్ని డిఫైన్ చేశాను, ఆ క్లాస్లో ఉండే డేటాని మెంబర్స్ని వేరే క్లాస్లో కూడా సేమ్ యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అలాంటప్పుడు నేను మళ్ళీ వేరే నేమ్తో ఇంకొక క్లాస్ని నేను రాయక్కర్లేకుండా జస్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉన్న అంటే పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ని అలాగే మెథడ్స్ని నేను చైల్డ్ క్లాస్లోకి తీసుకురావచ్చు. అంటే వేరే క్లాస్లోకి చేయడాన్ని ఏమంటామండి, సబ్ క్లాస్లోకి తీసుకురావడానికి మనం ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తాం. దేర్ మే బీ occasions when we want an object to respond to the same method but have different behavior when that method is called. That means we should override the method defined in the superclass. This is possible by defining a method in subclass that has the same name, same method defined in the subclass is invoked and executed instead of the one in the superclass. మనం మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్కి వచ్చేసరికి పాలిమార్ఫిజం యూజ్ చేస్తాం. అదే మనం మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్కి వచ్చేసరికి ఏం యూజ్ చేస్తామండి, ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం. ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ చైల్డ్ క్లాసు పేరెంట్ క్లాసు అని ఉంటాయండి. పేరెంట్ క్లాస్లో మనం డిఫైన్ చేసిన మెథడ్స్ని వేరియబుల్స్ని చైల్డ్ క్లాస్ అనేది యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్స్టెండ్ కీవర్డ్ ద్వారా నేను పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న మొత్తం వేరియబుల్స్ని అలాగే మెథడ్స్ని నేను చైల్డ్ క్లాస్లోకి తెచ్చుకుని వర్క్ చేయించుకోవడానికి, ఓకేనండి, వర్క్ చేయించుకోవడానికి ఉండే ప్రాసెస్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ టు రెస్పాండ్ ద సేమ్ మెథడ్ బట్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ బిహేవియర్ వెన్ దట్ మెథడ్ ఈజ్ కాల్డ్. ఇప్పుడు ఏంటి, సేమ్ మెథడ్, ఇప్పుడు ఏంటి, పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ చైల్డ్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ సేమ్, బట్ మనం చైల్డ్ క్లాస్కి వచ్చేసరికి ఏం చేస్తాము అంటే డిఫరెంట్గా మనం కోడింగ్ అనేది చేసుకుంటాం. మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్కి వచ్చేసరికి సేమ్, అక్కడ ఉండే పారామీటర్స్, ఓకేనండి. మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్కి వచ్చేసరికి సేమ్ నేమ్ ఉంటుంది, మెథడ్కి సేమ్ నేము, మెథడ్లో మనం పాస్ చేసే పారామీటర్స్ కూడా ఇక్కడ సేమ్ ఉంటాయి. అదే మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్కి వచ్చేసరికి మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్కి ఓవర్ రైడింగ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అండి, ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏంటి అంటే సేమ్ నేమ్ ఉంటుంది, కాకపోతే ఆర్గ్యుమెంట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. అదే ఓవర్ రైడింగ్ అయితే సేమ్ నేమ్ ఉంటాయి, సేమ్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి, కాకపోతే ఒక క్లాస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేరెంట్ క్లాస్లో ఒక వర్క్ జరిగితే చైల్డ్ క్లాస్లో ఇంకొక వర్క్ జరుగుతుంది. ఇది మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. నౌ లెట్ us see one example. Now let us see method overriding example. Same class cat and public void sound. In that method we define system.out.println. In that we can write meow and close method and close class also. Next, same class lion extends cat. ఇక్కడ చూడండి, లయన్ అనే క్లాస్ నేను డిఫైన్ చేస్తున్నాను, ఆ క్లాస్ అనేది ఎక్స్టెండ్స్ క్యాట్, అంటే క్యాట్ క్లాస్లో ఉండే ఫీచర్స్ అనేవి అంటే వేరియబుల్స్ అవ్వచ్చు, మెథడ్స్ని ఈ లైన్ క్లాస్ అనేది యాక్సెస్ చేస్తుంది.
ఓకేనండి. యాక్సెస్ చేస్తూ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, పబ్లిక్ వాయిస్ స్నిఫ్ అని చెప్పి ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేశాను. ఆ మెథడ్లో ఒక స్టేట్మెంట్ రాసుకున్నాను. నెక్స్ట్ సేమ్ నాకు క్యాట్ క్లాస్లో ఏదైతే ఉందో సేమ్ అదే వస్తుంది. ఓకేనండి. సేమ్ మెథడ్, సేమ్ నేమ్, సేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, పారామీటర్స్ నాకు క్యాట్ క్లాస్లో మెథడ్లో రాసినప్పుడు నాకు పారామీటర్స్ లేవు కాబట్టి సేమ్ ఈ మెథడ్లో కూడా నేను పారామీటర్స్ రాయను. అక్కడ ఎలా రాసానో సేమ్ ఇక్కడ అలా రాసాను. పబ్లిక్ వాయిడ్ సౌండ్ పారాన్సిస్లో ఏం లేవు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా పారాన్సిస్లో ఏం రాయలేదు. కాకపోతే బాడీ ఆఫ్ ద మెథడ్ డెఫినేషన్ వచ్చేసరికి చేంజ్ అవుతుంది. సేమ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అనే రాశాను. కాకపోతే ఇక్కడ నేను వేరేది ప్రింట్ చేయమంటున్నాను. పైనేమో మియావ్ అయితే ఇక్కడ రోర్. ఓకేనండి. ఇక్కడ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటి అంటే సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉంటుంది, అలాగే సేమ్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి, కానీ బిహేవియర్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లెక్చర్లో స్టాటిక్ వేరియబుల్స్, స్టాటిక్ మెథడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు ఫైనల్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఫైనల్ మెథడ్స్. ఆల్ మెథడ్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ క్యాన్ బి ఓవర్ రిడన్ బై డిఫాల్ట్ ఇన్ సబ్ క్లాసెస్. ఆల్రెడీ మనం ఓవర్ రైడింగ్లో చెప్పాం. సబ్ క్లాసెస్లోంచి మనకి ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది. ఏంటి, మెయిన్ క్లాస్ పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న డేటాని మనం సబ్ క్లాస్లో ఓవర్ రైడ్ చేయొచ్చు. ఓకేనండి. అలాగే వేరియబుల్స్లో ఉండే డేటాను కూడా ఓవర్ రైడ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ వీ విష్ టు ప్రివెంట్ ద సబ్ క్లాసెస్ ఫ్రమ్ ఓవర్ రైడింగ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సూపర్ క్లాస్లో ఉండే డేటాని అలాగే మెథడ్స్ని ఓవర్ రైడ్ అవ్వకుండా చూడడానికి మనం ఓవర్ రైడ్ అవ్వకుండా మనం చేయడానికి ఏం చేస్తామా అంటే ఈ ఫైనల్ వేరియబుల్స్ని, ఈ ఫైనల్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనండి. ఫైనల్ అనేది ఒక కీవర్డ్. ఈ ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ని ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మోడిఫైయర్ అండి. ఓకేనండి. ఈ మనం సబ్ క్లాస్లో మనం పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి ఆల్రెడీ ఓవర్ రైడ్ కాన్సెప్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అంటే పేరెంట్ క్లాస్లో ఉండే వేరియబుల్స్ని, మెథడ్స్ని చైల్డ్ క్లాస్లో కూడా మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఇక్కడ కూడా డేటా అనేది ఓవర్ రైడ్ అయిపోతుంది. ఓకేనండి. డేటా అనేది ఓవర్ రైడ్ అవ్వకుండా పేరెంట్ క్లాస్లో సబ్ క్లాస్లో ఉండే డేటా సబ్ క్లాస్లో డిఫరెంట్గా మనం రాసుకోవడానికి మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసే కీవర్డ్ ఏంటండి, ఫైనల్ అండి. ఫైనల్ అనేది కీవర్డ్, అలాగే ఫైనల్ అనేది ఏంటి అంటే మోడిఫైయర్. ఓకే అండి. ఫైనల్ ఇంట్ సైజ్ ఈక్వల్ టు 100, ఫైనల్ వాయిడ్ షో స్టేటస్ అనే మెథడ్ రాశాను. మేకింగ్ ఏ మెథడ్ ఫైనల్ ensure that functionality defined in this method will never be altered in any way. ఓకేనండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పేరెంట్ క్లాస్లోనే ఇలా డిఫైన్ చేశాను అనుకోండి, ఫైనల్ ఇంట్ సైజ్ ఈక్వల్ టు 100, ఫైనల్ వాయిడ్ షో స్టేటస్ అని. ఈ పేరెంట్ క్లాస్లోంచి నేను చైల్డ్ క్లాస్లోకి ఎక్స్టెండ్ చేసిన ఆ సైజు వాల్యూ అనేది నేను చేంజ్ చేయలేను. అంటే సైజు వాల్యూ అనేది నాకు చేంజ్ అవ్వదు. అంటే ఫైనల్ అంటే ఏంటి, అవే ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన మార్క్సే ఫైనల్ అన్నామంటే డస్ నాట్ చేంజ్ అవ్వవు కదండి. అలాగే సిమిలర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఫైనల్ వేరియబుల్ కెన్ నెవర్ బీ చేంజ్డ్. ఒక్కసారి మనం ఫైనల్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్కి డిక్లేర్ చేసామనుకోండి, ఒక వేరియబుల్ని ఫైనల్ వేరియబుల్ కింద డిక్లేర్ చేస్తే ఆ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. ఫైనల్ వేరియబుల్స్ బిహేవ్ లైక్ class variables and they do not take any space on individual objects of the class. మనకి ఫైనల్ వేరియబుల్స్ అనేవి క్లాస్ వేరియబుల్స్ కింద కౌంట్ అవుతాయి. క్లాస్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, విత్ ఇన్ ద క్లాస్ ఓన్లీ మనకి ఆ వాల్యూ అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది. విత్ ఇన్ ద క్లాస్ మనం ఎక్కడైనా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనండి. ఫైనల్ వేరియబుల్స్ కూడా సేమ్. ఫైనల్ వేరియబుల్స్ని ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్లాస్ వేరియబుల్. ఫైనల్ వేరియబుల్స్, ఫైనల్ మెథడ్స్ లాగే మనం క్లాసెస్ని కూడా ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సమ్ టైమ్స్ వీ మే లైక్ టు ప్రివెంట్ ఏ క్లాస్ బిహైండ్ ఫర్దర్ సబ్ క్లాసెస్ ఫర్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్. మనం ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తున్నాం, పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి ఉండే ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా అంటే వేరియబుల్స్ని అలాగే మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం చైల్డ్ క్లాస్లోకి అంటున్నాం. ఇప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది, పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా చైల్డ్ క్లాస్కి వెళ్ళిపోతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, డేటా సెక్యూరిటీ అనేది ఉండదు.
అలా కాకుండా మీరు కావాలి అంటే ఫైనల్ క్లాస్ కింద డిఫైన్ చేసాము అంటే చైల్డ్ క్లాస్ అయినా కూడా పేరెంట్ క్లాస్లో ఉండే డేటానే యాక్సెస్ చేయదు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, సెక్యూరిటీ అనేది మనం లాస్ అవ్వము. ఏ క్లాస్ దట్ కెనాట్ బీ సబ్ క్లాస్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఫైనల్ క్లాస్. ఓకేనండి, మీరు ఒక క్లాస్ని ఫైనల్ అని చెప్పి ఒక కీవర్డ్తో క్లాస్ ముందు మనం ఒక ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి రాస్తే దానికి సబ్ క్లాసెస్ని మనం క్రియేట్ చేయలేము. ఓకేనండి, దిస్ ఈజ్ అచీవ్డ్ ఇన్ జావా యూజింగ్ ద కీవర్డ్ ఫైనల్. ఓకేనండి, ఇక్కడ నేను ఫైనల్ క్లాస్ ఏ క్లాస్ అని చెప్పి రాశాను. ఓకేనండి, ఇప్పుడు నేను ఏ క్లాస్ నుంచి ఇంకొక క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేయలేను, లేదా వేరే క్లాస్ ఏది కూడా ఏ క్లాస్ నుంచి వేరియబుల్స్ని కానీ మెథడ్స్ని కానీ ఎక్స్టెండ్ చేయలేదు. ఓకేనండి, ఫైనల్ క్లాస్ బీ క్లాస్ ఎక్స్టెండ్స్ సమ్ క్లాస్. ఓకేనండి, బీ క్లాస్ అనేది కూడా ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫైనల్ అయిపోతుందండి. ఏదో ఒక సమ్ క్లాస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అని చెప్పి క్లాస్ ఉందనుకోండి, ఎక్స్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ నుంచి డేటాని మెథడ్స్ని తెచ్చుకుంటుంది బీ క్లాస్లోకి. కానీ బీ క్లాసు ఎవరికి వేరే క్లాస్కి డేటాని కానీ మెథడ్స్ని కానీ ఇవ్వదండి. అది ఫైనల్ క్లాస్ అంటే. ఓకేనండి, అలాగే ఫైనలైజ్డ్ మెథడ్. జావా సపోర్ట్స్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఫైనలైజేషన్ విచ్ ఈజ్ జస్ట్ ఆపోజిట్ టు ఇనీషియలైజేషన్. ఇనీషియలైజేషన్కి జస్ట్ ఆపోజిటే ఫైనలైజేషన్. We know that Java runtime is an automatic garbage collecting system. It automatically free up the memory resources used by the objects. ఓకేనండి, ఇక్కడ మనకి ఫైనలైజ్డ్ మెథడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈజ్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఇనీషియలైజేషన్. ఇనీషియలైజ్ చేస్తాం కదండి వాల్యూస్ని. ఆ ఇనీషియలైజ్ చేసినప్పుడు మనకి వాల్యూస్ కానీ మెథడ్ కానీ సమ్ మెమరీ అనేది ఎలకేట్ అవుతుంది. ఎలకేట్ అయిన మెమరీని వాటి వర్క్ అయిపోయాక మనం బై యూజింగ్ ఫైనలైజ్ మెథడ్ ద్వారా ఏం చేస్తామంటే ఆ మెమరీని ఫ్రీ చేస్తామండి. అంటే ఆ మెమరీలో ఉండే డేటాని అరేస్ చేసి లేదా ఆ ఎలకేట్ అయిన మెమరీని రిలీజ్ చేయడానికి మనకి ఈ మెథడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనండి, అదే చెప్తున్నారు, ఇట్ ఆటోమేటికలీ ఫ్రీస్ అప్ ద మెమరీ రిసోర్సెస్ యూజ్డ్ బై ద ఆబ్జెక్ట్కి మనం ఆబ్జెక్ట్కి అలొకేట్ చేసిన మెమరీని రిలీజ్ చేయడానికి ఈ మెథడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం రన్ టైంలో ప్రోగ్రామ్ యొక్క రన్ టైంలో ఆబ్జెక్ట్కి ఇనిషియలైజ్ చేసిన అసైన్ చేసిన మెమరీని ఫ్రీ చేయడానికి ఈ ఫైనలైజ్ మెథడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. క్లాస్ని ఫైనల్ అని చెప్పి మనం ఒక క్లాస్ని డిఫైన్ చేస్తే ఆ క్లాస్ని వేరే క్లాస్ ఏది కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోలేదు. అది ఒక ప్రాబ్లం. అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్ ఫైనల్ అని చెప్పేసాం, కానీ అందులో నాకు కావాల్సింది నా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కావాల్సిన మెథడ్స్ అలాగే కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ వేరియబుల్ ఉందనుకోండి, ఏమవుతుంది ఆ క్లాస్ నుంచి నేను ఆ డేటాని ఆ మెథడ్స్ని నేను ఎక్స్టెండ్ చేసుకోలేను. కాబట్టి నా వర్క్ అనేది నా ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇన్కంప్లీట్ అవుతుంది. ఆ ప్రాబ్లమ్ని రెక్టిఫై చేయడానికి వచ్చింది మనకి మనం సెక్యూరిటీ ఫైనల్ అనేది దేనికోసం రాసిన సెక్యూరిటీ పర్పస్కి ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేశాను. కానీ దాంట్లో ఉండే డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే నాకు అవసరం అయినా కానీ నేను అందులో ఉండే డేటాని యాక్సెస్ చేయలేను వన్స్ నేను ఫైనల్ అని రాస్తాను. ఆ ప్రాబ్లమ్ని నాకు ఓవర్కమ్ చేయడానికి వచ్చే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ని కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. అది చెప్తారు, వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ బై మేకింగ్ ఏ మెథడ్ ఫైనల్ we ensure that the method is not redefined in subclasses. మెథడ్ అవ్వచ్చు, క్లాస్ అవ్వచ్చు. ఓకేనండి, ఆ ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మనం క్లాస్ని కానీ మెథడ్ని కానీ రాస్తే వాటిని ఇంకొక సబ్ క్లాస్లో నేను ఆ మెథడ్ని కానీ ఆ క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడం కానీ వీలవ్వదు. దట్ ఈస్ ద మెథడ్ కెన్ నెవర్ బి సబ్ క్లాసెడ్. ఆ మెథడ్ అనేది సబ్ క్లాస్లో నేను యూజ్ చేయడానికి ఉండదు. జావా అలౌస్ అస్ టు do something that is exactly opposite. That is, we can decide that method must always be redefined in a subclass, thus making overriding compulsory. ఓకేనండి, ఇక్కడ నేను సబ్ క్లాస్లో యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కంపల్సరీ నాకు ఏమవుతుంది, ఓవర్ రైడింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అలా కాకుండా దిస్ ఈజ్ డన్ యూజింగ్ ద మోడిఫైయర్ కీవర్డ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ ద
మెథడ్ డెఫినేషన్. అలా కాకుండా నేను సెక్యూరిటీ అనేది లాస్ అవ్వకుండా ఆ మెథడ్‌ని సబ్ క్లాస్‌లో యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే నేను ఒక కీవర్డ్‌ని మోడిఫైర్ కీవర్డ్‌ని యూజ్ చేసి మెథడ్‌ని గానీ, క్లాసెస్ గానీ డిఫైన్ చేస్తాను. ఆ కీవర్డ్ ఏంటి అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్. అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మెథడ్‌ని గానీ, క్లాస్‌ని గానీ డిఫైన్ చేసుకోవడం వల్ల ప్రాబ్లమ్ అనేది రెక్టిఫై అవుతుంది. ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ముందు మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ అని కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ఒక క్లాస్‌లో డిఫైన్ చేస్తే 1 ఆర్ మోర్ మెథడ్స్ అనేవి ఒక మెథడ్ లేదా అంతకని ఎక్కువ మెథడ్స్‌కి మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి డిఫైన్ చేసాము అంటే కంపల్సరీ ఆ మెథడ్స్ ఉండే క్లాస్‌ని కూడా ఏ టైప్ కింద డిఫైన్ చేయాలి అండి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి క్లాస్‌ని డిఫైన్ చేయాలి. ఓకేనండి. When a class contains one or more abstract methods, it should also be declared abstract as shown in the example above. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ మెథడ్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ని డిఫైన్ చేశాను. అబ్స్ట్రాక్ట్ వాయిడ్ డ్రా అని చెప్పి ఒక మెథడ్ని డిక్లేర్ చేశాను. ఇక్కడ నాకు 1 ఆర్ మోర్ ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ మెథడ్స్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ని డిఫైన్ చేస్తే క్లాస్ కూడా ఏ టైప్ ఉండాలండి? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కిందే ఉండాలి. ఓకేనండి. While using abstract classes, we must satisfy the following conditions. మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ని డిఫైన్ చేయాలి అంటే సమ్ రూల్స్ ఉంటాయి. వీ కాంట్ యూజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ క్లాస్ టు ఇనిషియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డైరెక్ట్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు క్లాస్ నేమ్ ఏముంది, నార్మల్గా ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం, షేప్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ షేప్ సెమికోలన్ అని చెప్పి రాసుకుంటాం. కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ని ఇలా చేస్తే అది ఏమవుతుందంటే ఇల్లీగల్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే షేప్ అనేది ఏ క్లాస్ అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ టైప్ కాబట్టి ఇలా మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయలేము. నెక్స్ట్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ మస్ట్ బీ డిఫైన్డ్ ఇన్ ఇట్స్ సబ్ క్లాసెస్. మనం ఏంటి ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే సబ్ క్లాసెస్లో యూజ్ చేయలేకపోతున్నాము అనే కదండి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అని చెప్పి రాస్తాం. ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అనేవి the abstract methods of an abstract class must be defined in its subclass. సబ్ క్లాసెస్లో కూడా మనం కంపల్సరీ డిఫైన్డ్ అనే డెఫినేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. వీ కాంట్ డిక్లేర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ స్టాటిక్ మెథడ్. మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ని యూజ్ చేయలేం. కన్స్ట్రక్టర్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది? టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయడానికి మనం కన్స్ట్రక్టర్ని యూజ్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ని రాయలేము. అలాగే అబ్స్ట్రాక్ట్ టైప్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ని కూడా రాయకూడదు. ఓకేనా అండి? ఈ కాన్సెప్ట్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నామండి? వాట్ ఈజ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ టర్మ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ ఆల్సో లెర్న్ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనండి. మనకి ఇక్కడ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఇన్హెరిటెన్స్ లేదా టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మనల్ని ప్రోగ్రామ్ అడగవచ్చు. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ బై యూజింగ్ ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి మనం ప్రోగ్రామ్ రాయమంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ కూడా మనం రాయాలి. ఓకేనండి. ఇవి మనం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న ఈ కాన్సెప్ట్లో అడిగే పాసిబిలిటీ క్వశ్చన్స్. ఓకేనండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్.